वंदे मातरम। गुड मॉर्निंग तमने लोकोने पण। चलो लास्ट टाइम क्या क्या चलावेलू मने याद कराई देवो छो। कयो पाठ चाले आपणो विज्ञान में? कयो? 9मो चैप्टर नंबर 9 बळ अने गतिना नियमो। ए ज छे ने चैप्टर नंबर 9 बळ अने गतिना नियमो। चलो आमा कंईक चलावेलू खरू के थोड़ी बेसिक माहिती आपेली खरी के घणुं बधुं चलावेलू? घणुं बधुं चलावेलू? घणुं बधुं नहीं। ओके तो जो आनी अंदर कई कई वस्तु आपणे चलावेली छे तो सौथी पहेला आ चेप्टरनुं नाम ज छे के बळ अने गतिना नियमो। तो सौथी पहेली वस्तु ए ज समजाववुं पड़े के बळ कोने कहेवाय। तो बळनी व्याख्या मैं तमने लोकोने एकदम प्रोपर रीते समजावेली छे। तू बोल बळ कोने कहेवाय? संयुक्त ने बळ कहेवाय एवुं? तो बळ कोने कहेवाय? जे पदार्थ स्थिर अवस्थामां गतिमां थाय तेमां फेरफार थाय छे। तने खबर छे ने रेकॉर्डिंग चालू छे? आ तारो अवाज रेकॉर्ड थई गयो अने एडिट बी नथी करवानो, मूकी देवा हीधुं એટલે યુટ્યુબના લોકોને બી ખબર પડે ને કે અહીંયા બેઠેલા લોકોએ કેટલા ભંડુ લોકો છે, ભણાવે છતાં બી વાંચીને નહીં આવે। બળ એટલે શું? તો જે બાહ્ય અસર વડે પદાર્થની સ્થિર અને ગતિમાન અવસ્થામાં ફેરફાર કરી શકાય તો તે બાહ્ય અસરને કહેવામાં આવે બળ। તો એકદમ ટૂંકમાં લખી દેમ અહીંયા કે બળ કોને કહેવાય? તો જે બાહ્ય અસર વડે, કઈ અસર? બાહ્ય અસર એટલે બહારથી તમે જે અસર આપો તેને કહેવાય બાહ્ય અસર। હવે એ બાહ્ય અસરથી પદાર્થની સ્થિર અવસ્થામાં અને ગતિમાન અવસ્થાની અંદર ફેરફાર કરી શકાય। કોને આધારે? બાહ્ય અસરને કારણે પદાર્થની સ્થિર અથવા તો ગતિમાન અવસ્થામાં ફેરફાર કરી શકાય તો એને આપણે શું કહીએ? બળ કહીએ। રેડી? સિમ્પલ વસ્તુ છે ને। ક્રિકેટ રમતા હોય અને દડો સરકીને આવતો હોય આપણા તરફ અને આપણે એમ ડાઈવ મારીને અટકાવી દીધું તો આપણે શું કર્યું કે ભાઈ એની ગતિને અટકાવી દીધી। તો આપણે શું લગાડ્યું? બળ લગાડ્યું તો જ અટક્યું ને। ભમરડો ફરતો છે, અચાનક આપણે એમ કને પગ મારી દઈએ તો ધીમે ધીમે પેલો મસ્ત ફરતું હોય તેમ દારૂ પીધેલો માણસ કેમ એમ લઠડિયા મારીને પડી જાય તેવી રીતના એ ભમરડો બી પડીને અટકી જાય। તો એની ગતિમાન અવસ્થામાં ફેરફાર થયો કોને કારણે? બહારથી કંઈક આપણે અસર કરી, બહારથી કંઈક ખલેલ પહોંચાડી એટલા માટે। तो जे बाह्य असर वडे पदार्थनी स्थिर अवस्था अथवा तो पदार्थनी गतिमान अवस्था में फेरफार थाय तो तेने कहेवामां आवे बळ। बळ समजी गया? बळना बे प्रकार बी मैं तमने भणाई गेला छे, फटाफट रिवाइज करता छे आपणे। एक आवे तमारुं संतुलित बळ, कयुं आवे? अने बीजुं आवे असंतुलित, अने त्रीजुं बी भणावेलुं घर्षण बळ। कयुं भणावेलुं? आ त्रण प्रकारना बळ भणावेला तमने। संतुलित बळ कोने कहेवाय? तो जे बळ वडे पदार्थनी स्थिर अवस्था के गतिमान अवस्थामां कोई पण फेरफार न थाय। जे बळ वडे पदार्थनी स्थिर अवस्था के गतिमान अवस्थामां कोई फेरफार नहीं थाय तो एवा बळने कहेवामां आवे संतुलित बळ। सिम्पल। स्थिर अवस्था में होय एना पर तमे संतुलित बळ लगाड़ो कई फरक नहीं पड़े, ए स्थिर ज रही। अने गतिमान पदार्थ पर तमे ए संतुलित बळ लगाड़ो तो पण कई फरक नहीं पड़े, पदार्थ क्यां रही? गतिमां ज रही। एटले जे बळ वडे पदार्थनी स्थिर अवस्था के गतिमान अवस्था बंनेमां कोई फेरफार नहीं थाय तेने शुं कहेवाय? संतुलित बळ। तो असंतुलित बळ हवे खबर पड्युं? पेलामां कोई फेरफार नहीं थाय, स्थिर होय तो स्थिर ज रहे, गतिमान होय तो गतिमान रहेशे। तो असंतुलित बळ कोने कहेवाय? हाँ बोल। गतिमां आवे अने गतिमान अवस्थामां होय तो ए स्थिर आवे। टूंकमां पदार्थनी स्थिर अने गतिमान अवस्थामां फेरफार करी शकाय तो तेवा बळने कहेवामां आवे छे असंतुलित बळ। तो अहींया लखवानी जरूर छे? नहीं मळे। घर्षण बळ कोने कहेवाय? तो पदार्थ જ્યારે કોઈ સપાટી ઉપર સપાટીના સંપર્કમાં હોય એટલે કે જમીન છે તો જમીનના સંપર્કમાં એટલે જમીન સપાટી થઈ ગઈ અને દડો છે એ પદાર્થ થઈ ગયો। હવે એ દડાને તમે જમીન ઉપર સરકાવો તો આપણે એના ઉપર કોઈ પણ બળ નહીં લગાડીશું ને છતાં પણ એ દડો અમુક અંતર સુધી ગતિ કરશે અને પછી એની જાતે જ અટકી જાય। તો અહીંયા તમે કોઈ બળ લગાડ્યું ના, એની જાતે અટકી ગયો ને થોડી ગતિ કરીને, તો આ કયા બળને કારણે અટકે?
ઘર્ષણ બળને કારણે અટકી જાય. ઘર્ષણ લાગે એટલા કારણે એ દડો છે તે ગતિ કરતો અટકી જાય. ક્રિકેટમાં બી ઘણી વાર જોજો, પ્લેયર છે તે એકદમ ધીમેથી ડ્રાઈવ કરી દે બોલને, તો બોલ બાઉન્ડ્રી નજીક જાય, આપને લાગે કે ચોગ્ગો નીકળી જાય, પણ બાઉન્ડ્રી પહેલાં જ અટકી જાય, કેમ કે લોન ઉગાડેલી હોય કે નહીં ગ્રાઉન્ડની અંદર. તો આ કયું બળ લાગે છે? ઘર્ષણ બળ લાગે છે. કયું બળ લાગે? અને ઘર્ષણ બળ હંમેશા પદાર્થની ગતિની જે દિશા છે તેની વિરુદ્ધ દિશામાં જ લાગે. કોઈને કંઈ ડાઉટ છે આમાં? તો હવે મને એક ખાલી સિમ્પલ પ્રશ્ન છે, જવાબ આપજો. આ ઘર્ષણ બળ આપણા માટે જરૂરી છે કે નથી જરૂરી? જરૂરી છે. કેમ જરૂરી છે? ચાલવા માટે જરૂરી છે. આપણે ચાલી શકીએ એનું કારણ શું છે? ઘર્ષણ બળ. માની લો કે ચાલતા ઘર્ષણ ઘટી ગયું તો આપણે લપસી પડીએ. ચાલતા વચ્ચે કેળાની છાલ ઉપર પગ પડી જાય આપણો, તો આપણે શું કહીએ? લપસી પડીએ. એનું કારણ શું છે? કે આપણા પગ અને જમીન વચ્ચે એક કેળાની છાલ આવી ગઈ, અને કેળાની છાલ છે ને એ ખરબચડી નથી, કેવી છે? લીસી. અને લીસી સપાટી હોય ને તો ત્યાં ઘર્ષણ ઘટી જાય, અને ઘર્ષણ ઘટી જાય એટલે આપણે આરામથી પડી જઈએ. આરામથી પડે કોઈ? અચાનક પડી જઈએ અને પછી પગમાં અને માથામાં અને ગમે ત્યાં લાગી પડે. એટલે ચાલવા માટે ઘર્ષણ બળ ખૂબ જ જરૂરી છે. એની સાથે સાથે માની લો કે ઘર્ષણ રહિત સપાટી છે, કોઈ ઘર્ષણ ત્યાં લાગતું નથી, ત્યાં તમે ગાડી લઈને જાઓ ને બ્રેક મારો, બ્રેક લાગે ના, તો ગાડી શું થઈ જાય? સ્લીપ થઈ જાય. ઘણીવાર ચોમાસામાં એક્સિડન્ટ બહુ વધી જાય, અથવા તો અમુક ગાડી કેવી હોય, આપણે બહુ વાપરીએ અને ટાયર બદલીએ જ નહીં તો ટાયર ઘસાઈ જાય, કેમ કે જમીન પર ચાલીને ઘસાવાનું તો ખરું જ ને. ક્રિકેટનો બોલ બી તમે રમે ને તો પહેલાં એકદમ મસ્ત પીછાવાળો હોય, પછી શું થાય? રમ્યા કરીએ એક અઠવાડિયા પછી આખું બોડિયો થઈ જાય, પીછા બધા ઉડી જાય. આ કોને કારણે? ઘર્ષણને કારણે થાય ને. તમે ગાડીના ટાયર બી ઘસાઈને લીસા થઈ જાય, પછી તમે બ્રેક મારો ને તો એ બ્રેક લાગે, સ્લીપ મારી જાય ગાડી અને એક્સિડન્ટ થઈ જાય. ઘર્ષણ ઘટી જાય. ટૂંકમાં લીસી સપાટી આવે એટલે ઘર્ષણ ઓછું થઈ જાય અને એક્સિડન્ટ થવાનો ભય રહી. એટલા માટે તો અત્યારે રોહિત શર્મા સીએટ ટાયર એડ લઈને આવે કે એકદમ મજબૂત પકડ બનાવીને રાખે રોડની હાથે. તો આ છે તમારું કયું? ઘર્ષણ બળ. તો બળ કોને કહેવાય આપણે ખબર પડી ગઈ. બળ કેટલા પ્રકારના? 3 પ્રકારના છે: સંતુલિત, અસંતુલિત અને ઘર્ષણ બળ. રેડી? 3 બળ પતાવી દીધા. ત્યાર પછી આપણે કોની વાત કરેલી? જડત્વની વાત કરેલી. પણ એ જડત્વની વાત કરીએ એ પહેલાં તમને લોકોને જણાવી દેમ કે આ બળ એની અસર શું થાય. બળની અસરો બી ભણી ગયેલા ને આપણે, તો બળની ટોટલ 4 અસર થાય. બળની અસરો એટલે કે બળ લગાડવાથી જે ફેરફારો થાય ને તેને શું કહીએ આપણે? બળ લગાડવાથી પદાર્થ ઉપર કઈ અસર થાય? તો પહેલી આપણે ભણીને આવેલા કઈ? તો પદાર્થનો આકાર બદલાઈ જાય. ચાલો ખાલી આકાર લખું, સમજી જશે ને. પદાર્થનો આકાર બદલાઈ જાય એટલે કઈ રીતે બદલાય? તો સવારમાં તમે બળનો પ્રયોગ થતા જોઈને જ આવે, બરાબર? તમારી મમ્મી છે એ રોટલી બનાવતી હોય, અને રોટલી બનાવે તો પહેલાં આટલો લુવો બનાવે, એ લુવાને આ રીતે મસ્ત ગોળ કરી નાખે, આકાર બદલાઈ ગયો. પહેલે અનિયમિત આકાર હોય, પછી આમ કરીને હાથમાં જ મસ્ત આકાર આપે, પછી વેલણથી આમ કરીને એકદમ સપાટ બનાવી કાઢે, પાછો આકાર બદલાયો. તો આ કોને કારણે? બળ લગાડવાથી આકારમાં ફેરફાર થાય. બલૂન આવે, ફુગ્ગો, આમ કરીને દબાવો, આકારમાં ફેરફાર આવે. સ્પ્રિંગ લેવો, ખેંચો, આકારમાં ફેરફાર થાય ને. પહેલાં આટલી હોય પછી લાંબી થઈ જાય, આકારમાં ફેરફાર થયો. ટેનિસનો દડો લેવો અથવા ફૂટબોલનો દડો લેવો, આમ કરીને દબાવો તો પહેલાં ગોળ હોય પછી લંબગોળ અંડાકાર થઈ જાય. તો ટૂંકમાં કહેવાનો મતલબ કે બળ લગાડવાથી પદાર્થના આકારમાં ફેરફાર થાય. ઓકે, ચાલો આગળ વધીએ. બીજું કયું છે? પદાર્થની ગતિની દિશામાં ફેરફાર થાય. આમાં ફેરફાર થાય ગતિની દિશા. હવે ગતિની દિશામાં ફેરફાર થાય ને તો કોઈ પણ રમત તમારે લઈ લેવાની. આજો આ વ્યક્તિ છે ને હોકી રમે, તો હોકીવાળા લોકો જે દડો આવે છે તેની ગતિની દિશામાં ફેરફાર કર્યા જ કરતા હોય. એક વ્યક્તિ બીજાને પાસ આપે, બીજો ત્રીજાને આપે, ત્રીજો ચોથાને આપે અને પછી સીધો ગોલમાં મારે. અહીંયા શું થાય છે? દડાને ગતિની દિશામાં ફેરફાર થાય ને. એક આ બાજુથી ત્યાં મારે તો ત્યાંથી પેલો બીજી જગ્યાએ મારે, ગતિની દિશામાં શું થાય? ફેરફાર થાય. ફૂટબોલમાં જોજો ગતિની દિશા કેટલી વાર બદલાય. પહેલો પ્લેયર છે તે બીજાને પાસ આપે, બીજો ત્યાંથી કોઈ ઊંધી દિશામાં મારે, ત્રીજો ત્યાંથી કોઈ ઊંધી દિશામાં મારી દે. ટૂંકમાં આ જે રમતો છે તેમાં ગતિની દિશામાં શું થાય? ફેરફાર થાય. ક્રિકેટમાં તમે જોજો બોલર ડોટ આવે અને આમ કરીને આ દિશામાં બોલ નાખે, પણ પેલો બેટ્સમેન હિટ એની ઉલટી દિશામાં મૂકે છગ્ગો. આ ગતિની દિશામાં ફેરફાર થયો ને. તો જેટલી પણ રમતો છે એની અંદર તમને શું જોવા મળે? કે બળ લગાડવાથી ગતિની દિશામાં ફેરફાર કરી શકાય છે. ચાલો ત્યાર પછી ત્રીજું શું છે? બોલો ફટાફટ. ત્રીજો કયો ફેરફાર?
પદાર્થના સ્થાનમાં ફેરફાર થાય કે નહીં થાય? તો પદાર્થના બળ લગાડવાથી પદાર્થના સ્થાનમાં ફેરફાર કરી શકાય છે. કોઈ દડો છે એ સ્થિર પડી રહેલો છે તો એની અવસ્થા સ્થિર છે. હવે તમે ગઈને એને લાત મારો, એ ગતિમાં આવી જાય તો એના સ્થાનમાં ફેરફાર થયો ને. પહેલાં સ્થિર સ્થિતિમાં હતો, પછી એ કઈ સ્થિતિમાં આવી ગયો? ગતિમાન સ્થિતિમાં. એના સ્થાનમાં ફેરફાર થયો. પહેલાં અહીંયા જ પડેલો હતો, આ દીપકે આવીને લાત મારી દીધી તો અહીંયાથી બીજી જગ્યાએ પહોંચી જાય. તો હવે સ્થાન બદલાઈ ગયું, તો પદાર્થના સ્થાનમાં ફેરફાર કરી શકાય. અને ચોથો ફેરફાર કે બળ લગાડવાથી પદાર્થના વેગમાં ફેરફાર થાય. હેમાં હવે વેગની વ્યાખ્યા છે ને આપણે 8મા ચેપ્ટરમાં ભણીને આવેલા છે, એટલે પાછી યાદ કરાવતો છે. આ વ્યક્તિને આપણે પૂછીએ, હા ભાઈ બોલ, વેગ કોને કહેવાય? પદાર્થના સ્થાનાંતરમાં થતા ફેરફારને શું કહેવાય? વેગ કહેવાય. હવે સ્થાનાંતર એટલે હું પાછું? તો સ્થાનમાં થતો ફેરફાર. એટલે પદાર્થ એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જાય તો આને કહીએ સ્થાનાંતર. અને સ્થાનાંતરમાં થતા ફેરફારને પાછું શું કહેવાય? વેગ. ટૂંકમાં વેગ માટે પદાર્થે એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જવું જરૂરી છે, બરાબર? તો એના વેગમાં ફેરફાર કરી શકીએ. રેડી છે? તો આ તમારા બળની અસરો થઈ ગઈ. ત્યાર પછી આપણે જડત્વની વાત કરેલી. જડત્વ કોને કહેવાય? તો જ્યાં સુધી કોઈ પદાર્થ ઉપર બાહ્ય બળ લગાડવામાં ન આવે ત્યાં સુધી પદાર્થ છે એ પોતાની સ્થિર અવસ્થા જાળવી રાખવાનો, અને ગતિમાં હોય તો પોતાની ગતિમાન અવસ્થા જાળવી રાખવાનો પ્રયત્ન કરે. તો આ ગુણધર્મને શું કહેવાય? જડત્વ. સ્થિર હોય તો સ્થિર રહેવાનો જ પ્રયત્ન કરે. હે ને? તમે સ્કૂલની અંદર પરેડ કરે, હે, તમામ એક સાથ, દાયે મૂળ, બાયે મૂળ, જૈસે થે. તેમ પદાર્થનું બી આ ગુણધર્મ છે, જૈસે થે. સ્થિર અવસ્થામાં જ છે તો સ્થિર અવસ્થામાં જ રહે, જૈસે થે. અને ગતિમાન અવસ્થામાં હશે પદાર્થ તો એ પોતાની ગતિ ચાલુ રાખવાનો પ્રયત્ન કરશે. તો આ ગુણધર્મને શું કહેવાય? જડત્વ. જડત્વના ઘણા બધા ઉદાહરણ આપેલા, ઘણા બધા એટલે હદની બહાર ઉદાહરણ આપેલા. પહેલું ઉદાહરણ મેં તમને આપેલું કયું? કેરમનું. કેરમની આખી ઠપ્પી મૂકેલી હોય અને આપણે સ્ટ્રાઇકરથી મારીએ જોરમાં તો નીચેથી ખાલી એક જ નીકળે કુકરી, બાકીની બેટથી ઠપ્પી એમને એમ આવે. જો કે બધા કિસ્સામાં એવું નહીં થાય, પણ ઘણા કિસ્સામાં આવું બને. જોર માટે સ્ટ્રાઇકર મારીએ ને તો થાય. પણ એના પર ડિસ્કો ડાન્સ પાવડર આવે, ખબર? એ છાંટવાનો. અમુક લોકો પેલો મીના ખાખી પાવડર છોકરીઓ મોઢા પર લગાવે છે, એ લાખીને કેરમ રમતા હોય પાછા. કંઈ નહીં મળે તો મીના ખાખી લાખી દે. ચાલ, મીના ખાખીથી એટલો ફરક પડે નહીં. એના માટે ડિસ્કો ડાન્સ આવે. પછી તો એમ જરા કાંગળી લગાવે એટલે એટલું ભારી સ્ટ્રાઇકર ભાગે ને કે જેની કોઈ હદ નહીં. એને પછી જોરમાં મારે તો અમુક તો કેરમની બહાર કુડાઈ મૂકે, બાઉન્સર માર્યું એમ કે પાછું. કેરમની બહાર માર દે ને. ગણપતિ અથવા તો બીજા કોઈ તહેવારો આવે ને ત્યારે મંડપમાં લોકો રમ્યા કરતા હોય, કેરમ ખાસ રમે. જો કે આજકાલ તો ગણપતિના મંડપમાં જુગાર રમતા જોયા મેં તો. બાજુમાં જ બેહીને પિચકારી માર્યા કરતા હોય. બોલ, આવું છે. ચાલો આગળ વધીએ આપણે. આ એક ઉદાહરણ. બીજું ગ્લાસવાળું, કે એક પાણીનો ગ્લાસ મૂકેલો કાચનો, એના ઉપર એક પૂઠું અને એ પૂઠા ઉપર 5 રૂપિયાનો સિક્કો. પૂઠાને જોરથી આપણે મારીએ તો પૂઠું ભાગી જાય, પણ 5નો સિક્કો સીધો ક્યાં પડે? ગ્લાસમાં. એ નથી ભાગતો. કેમ? તો એ સ્થિર અવસ્થામાં છે 5 રૂપિયાનો સિક્કો, તો એ સ્થિર રહેવાનો જ પ્રયત્ન કરશે. એટલે પૂઠું કંઈ ગતિમાં ગયા કર્યું, પણ 5નો સિક્કો તો સ્થિર રહેવાનો પ્રયત્ન કરશે. ક્યાં જશે? સીધો નીચે જાય. રેડી? પછી આપણે કીધેલું ને કે એક ટ્રે છે, ટ્રેમાં પાણી ભરેલો ગ્લાસ છે. હવે ટ્રેને આપણે આમ ફેરવીએ આ રીતની. યુટ્યુબવાળાને હા બતાવી દઈએ. આ રીતની આપણે ટ્રેને ફેરવીએ તો શું થાય? પાણી પહેલાં સ્થિર હતું ગ્લાસની અંદર, હવે એ સ્થિર અવસ્થામાં જ રહેવાનો પ્રયત્ન કરે જડત્વને કારણે. અને આપણે આમ ફેરવીએ તો એ પેલું હલવાનું તો ખરું ને પાણી. હવે પાણી સ્થિર રહેવાનો પ્રયત્ન કરવા જોઈએ ને આ બાજુથી આપણે બળ લગાડીએ તો પછી છલકાઈને શું થઈ જાય? બહાર થઈ જાય. કોને કારણે? જડત્વને કારણે. ટૂંકમાં જડત્વ એટલે શું? તો પદાર્થ પોતાની મૂળ સ્થિતિને જાળવી રાખવાનો પ્રયત્ન કરે તો પદાર્થના આ ગુણધર્મને કહેવામાં આવે જડત્વ. દીપક બહુ હશે ને શું થયું? બેકગ્રાઉન્ડ મ્યુઝિક વાગવા દેવાનું, કંઈ વાંધો નહીં. ચાલો આગળ વધીએ હવે. ત્યાર પછી જડત્વનું એક ઉદાહરણ આપેલું મેં તમને કે તમે ઝાડની દાઢીને જોરમાં ઝટકા હાટે હલાવી નાખો તો પાન છે તે ખરી પડે. હવે તમે એને ધીમે ધીમે પ્રેમથી હલાવ્યા કરો ને તો કંઈ થાય નહીં, પણ જોરથી ઝટકો આપીને હલાવો તો પાન ખરી પડે. કેમ? તો ઝાડની દાઢી ઉપર જે પાન છે એ પાન ડાળખી ઉપર ચોંટેલું છે, સ્થિર અવસ્થામાં છે, પણ તમે જોરથી એને હલાવી મૂકો ને તો એ સ્થિર અવસ્થામાં રહેવાનો પ્રયત્ન કરે, પણ ડાળખી ગતિમાં આવે એટલે એ શું થાય? ખરી પડે. એક પ્રયોગ કરજો. તમારે જડત્વ ચેક કરવું હોય ને, આ એક ચટાઈ આવે, ચટાઈ અથવા એક ગાડલું લેવાનું અને એક જણને ગાડલું પકડવા આપવાનું. ગાડલુંમાં જોરમાં લાકડાના ભટકા મારવાના.
ધૂળના જે કણો હશે ને એ ગાડલા ઉપર ચોંટેલા હોય, સ્થિર અવસ્થામાં હોય. જેવો ભટકો મારે ને એટલે ગાડલું અંદરની તરફ દબાય અને પેલા સીધા ક્યાં જાય? ધૂળના રજકણો નીચે પડી જાય ને. કયો ગુણધર્મ? જડત્વ. એક દોરી લેજો અને દોરીને આમ કરીને ખેંચજો, એમ તાકાત લગાવીને. તૂટે જલ્દી? નહીં તૂટે. પણ એ જ દોરીને ફટાક દઈને તોડી લાગજો, તૂટી જાય ને. આવું છે જડત્વ. આ શું છે? જડત્વ છે. સમજી ગયા? તો જડત્વના ઘણા બધા ઉદાહરણ. એ જડત્વ વિશે પ્રયોગ કરેલો કોણે? ગેલિલિયો. ગેલિલિયોએ શું કરેલું? ઉપરથી લખોટી નીચે સરકાવી તો વેગ વધી ગયો, નીચેથી ઉપર સરકાવી તો વેગ ઘટી ગયો. પછી બે સમાન લીધું તો જેટલી ઊંચાઈથી ધક્કો માર્યા વગર છોડેલી લખોટીએ એટલી જ ઊંચાઈ ઉપર ગઈ. અને પછી જેમ જેમ પેલી એક બાજુની સપાટી એટલી જ રાખી અને બીજી બાજુની સપાટીએ ઘટાડતો ગયો અને પછી એને સમતલ કરી નાખ્યું, ઘર્ષણ રહિત સપાટી. તો એ જે લખોટી છે તેણે પોતાની ગતિ ચાલુ જ રાખેલી. એટલે ટૂંકમાં ગેલિલી એવું કહેવા માગે કે પદાર્થના વેગમાં ફેરફાર કરવો હોય ને તો તેના માટે બળની જરૂર છે. બાકી એની ગતિમાન સ્થિતિ તમારે ચાલુ રાખવી હોય ને તો એમાં કોઈ બળની જરૂર નથી. પણ શરત એટલી છે કે જે સપાટી ઉપર તમે લખોટીને અથવા કોઈ પદાર્થને સરકાવો છો, ગતિમાન કરાવો છો, એ સપાટી ઘર્ષણ રહિત હોવી જોઈએ. અને આખા વિશ્વની અંદર ઘર્ષણ રહિત સપાટી આજે શક્ય જ નથી. દરેક સપાટીનું ઘર્ષણ છે. તમે કાચની જમીન બનાવી દેવો પણ એનું પણ ઘર્ષણ તો છે જ. ધીમે ધીમે ઘસાઈ જાય, ખરબચડું થઈ જાય. આપણું બળ જ્યારે શરૂઆતમાં નવું લાવેલા ને એકદમ ક્લીન, એમ આમ એમાં કામ જ જોઈને માથું હરી કાઢતો મેં તો, એટલું ખતરનાક ચીકણું હતું. આ જો ઘસાઈ ગયું, સમયની હાથે ભલભલું ઘસાઈ જાય તો આ બળ શું ચીજ છે? સમજ પડે? તો આ જડત્વ પતી ગયું. અહીંયા બીજું કંઈ બાકી રહી ગયું? જડત્વમાં કંઈ બાકી રહી ગયું તો યાદ કરાવો. ન્યૂટનની ગતિનો પહેલા નિયમ પર આવી જઈએ. ન્યૂટનની ગતિનો પહેલો નિયમ શું કહે? કે જ્યાં સુધી કોઈ પદાર્થ ઉપર તમે બાહ્ય બળ ન લગાડો ત્યાં સુધી એ પદાર્થ સ્થિર અવસ્થામાં હશે તો સ્થિર રહેશે, અને ગતિમાન અવસ્થામાં હશે તો પોતાની ગતિ ચાલુ રાખશે. ક્યાં સુધી? જ્યાં સુધી તમે કોઈ બાહ્ય બળ ના લગાડો ત્યાં સુધી. કોઈ પુસ્તક ટેબલ ઉપર પડેલું છે, તમે કોઈ ચેન ચાળા નહીં કરો, કોઈ બાહ્ય બળ ના લગાડો, તે પુસ્તક ટેબલ પર જ રહેશે. સ્થિર છે તો સ્થિર જ રહેશે. બરાબર? અને કોઈ પદાર્થ ગતિમાં છે તેના ઉપર તમે બાહ્ય બળ ના લગાડો તો એ શું કરશે? ગતિ ચાલુ રાખશે. પણ શરત એટલી કે ઘર્ષણ રહિત હોવી જોઈએ ને, તો પછી અટકી જાય. બરાબર ને? આજે કોઈ ઘર્ષણ રહિત સપાટી નથી એટલે તમે ફૂટબોલને લાત મારો ને તો ફૂટબોલ ગતિ ચાલુ રાખ્યા કરે? અટકે જ નહીં, અટકી જાય. કેમ? ઘર્ષણને કારણે. તો આમાં થોડોક એક અપવાદરૂપ છે કે સપાટી છે એ કેવી હોવી જોઈએ? ઘર્ષણ રહિત હોવી જોઈએ. એમાં ઘર્ષણ 0 હોવું જોઈએ. રેડી? ન્યૂટનની ગતિનો પહેલો નિયમ, એના ઉદાહરણ. પરીક્ષામાં આપણને આવું પૂછાય કે જે ન્યૂટનની ગતિનો પ્રથમ નિયમ છે, ન્યૂટનની ગતિનો પ્રથમ નિયમ એ બળની વ્યાખ્યા આપે કે બળનું મૂલ્ય આપે? મૂલ્ય. કોણ કહે? એ બળની શું આપે છે? વ્યાખ્યા. પરીક્ષામાં આવે. હા, કે ન્યૂટનની ગતિનો બીજો નિયમ છે ને એ બળનું મૂલ્ય આપે, પણ પહેલો નિયમ છે એ બળની શું આપે છે? આપણને વ્યાખ્યા આપે છે. કોઈને કંઈ ડાઉટ છે? ડાઉટ એટલે હમણાં જ પૂછી લેજો. ડાઉટ છે? નહીં મળે. ચાલ, ન્યૂટનની ગતિનો પહેલો નિયમ પૂરો થઈ ગયો. ત્યાર પછી આપણે જડત્વની વાત કરીએ પાછા. તો જડત્વના 3 પ્રકાર હતા: સ્થિર સ્થિતિનું જડત્વ, ગતિનું જડત્વ અને દિશાનું જડત્વ. જડત્વના કેટલા પ્રકાર ભણી ગયેલા? 3. ચલો અહીંયા લખી દઈએ. પહેલું કયું? સ્થિર સ્થિતિનું જડત્વ. બીજું ગતિનું જડત્વ અને ત્રીજું દિશાનું જડત્વ. હવે સ્થિર સ્થિતિનું જડત્વ છે એમાં મેં તમને લોકોને ઉદાહરણ આપેલું બંધ બસનું. સ્થિર, તમે કોઈ બસમાં બેઠેલા છો, એ બસ છે તે એકદમ સ્થિર અવસ્થામાં છે, અત્યારે બંધ છે, બધા સીટ પર બેસી ગયેલા, જગ્યા નહીં, તમે એમ પકડીને ઊભી રહેલા છો. હવે અચાનક બસ ચાલુ થઈ જશે તો તમે આગળની તરફ ઝૂકી જશો કે પાછળની તરફ ઝૂકી જશો? પાછળની તરફ. કોને કારણે? જડત્વને કારણે. જો અત્યારે તમે બસમાં સ્થિર છે, બસ તમે પણ સ્થિર છો, તમારા જે પગ છે ને એ બસની સાથે સ્થિર છે, પણ તમારો ઉપરનો ભાગ છે એ બસની સાથે સ્થિર નથી. તો જેવી બસ અચાનક ચાલુ થશે એટલે તમે આમ પાછળ, પછી પાછા આગળ. તો ઉપરનો ભાગ છે એ જડત્વને કારણે પોતાની મૂળ સ્થિતિ જાળવવાનો શું કરે? પ્રયત્ન કરે, અને પદાર્થના આ જ ગુણધર્મને કહેવામાં આવે છે જડત્વ. કોઈને કંઈ ડાઉટ? તે રીતે તમે કાર ડ્રાઈવ કરો છો એટલે તમે ગતિમાં છો, તો તમારું શરીર પણ તમારા કારની સાથે ગતિમાં જ છે.
તો જડત્વ શું કહે? જે સ્થિતિમાં હોય એ સ્થિતિમાં રહેવાનો પ્રયત્ન કરે. જૈસે થે, તો કાર ગતિમાં, શરીર પણ ગતિમાં, બંને ગતિમાં રહેવાનો પ્રયત્ન કરે. અચાનક હમે ગાય આવી જાય તો એકદમ થામ બ્રેક મારવી પડે, અને બ્રેક મારે તો તમારું શરીર હવે કઈ તરફ ઝૂકવાનું? કેમ કે તમે પેલી દિશામાં ગતિ કરો છો, એ દિશામાં કાર છે, એ દિશામાં તમારું શરીર પણ છે. તો જેવી અગાડી ગાય આવી ગઈ અને થામ બ્રેક મારી, તમે સીધા કાચની બહાર, જો તમે સીટ બેલ્ટ ના લગાવેલો હોય તો. એટલા માટે સરકાર કહે કે ગાડી ચલાવતી વખતે સીટ બેલ્ટ પહેરીને રાખવાનું, નહીં તો જડત્વને કારણે તમે કાચની બહાર ફેંકાઈ જશો. આગળથી બીજો ટ્રક આવતો હોય, લેતો જશે આગે. ન્યૂટનની ગતિનો બીજો નિયમ ભણાવવાનો છે ને, તેમાં ઉદાહરણ આપા આવ્યું. બરાબર, ચાલો આગળ વધીએ. દિશાનું જડત્વ, તો જ્યારે તમે ગાડી ચલાવતા હો અને ટર્નિંગ આગળ તમે વળાંક લેવો છો, તો વળાંક લે છો તો જે વળાંક છે ને તેની વિરુદ્ધ દિશામાં તમે શરીરને નમાવો છો. એમ વળાંક છે તો એમ નથી નમતા, આપણે આમ કરીને નમાવીએ. બરાબર, ડ્રાઈવર હોય ને આ દિશામાં વળાંક લેતો હોય ને તો એમ 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 બતાવે. વળાંક એમ છે પણ એ એમ થઈ ગયેલો છે ને, આમ 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 કરીને મચેડે ગોંડેર. આ બાજુ વળાંક લેવાનો હોય તો આમ 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 મચાડે. એમ વળાંક છે પણ શરીર એની વિરુદ્ધ દિશામાં લઈ જાય, જેથી કરીને સંતુલન બની રહે અને એ પડી જાય નહીં. તો જડત્વ રેડી, પતી ગયું. હવે કયું આવે? ચાલો ફટાફટ યાદ કરાવજો, કંઈ બાકી હોય તો. હવે જડત્વ અને દ્રવ્યમાન, આ ટોપિક બી ભણાવી દીધેલો છે. ફટાફટ યાદ એટલા માટે કરાવું છું કે પછી ઘણા દિવસ પછી આપણે પાછું આ ભણીએ છીએ એટલે ભૂલી જવાય. જડત્વ અને દ્રવ્યમાન. જો દ્રવ્યમાન એટલે કઈ નહીં, દળ. આ દળને આપણે એમ કહીએ. શું કહેતા? એમ, માસ. તો જડત્વ અને દ્રવ્યમાન, તો જો પદાર્થનું દળ જેટલું વધારે તેટલું એનું જડત્વ વધારે. આ બે વચ્ચે કયો સંબંધ છે એમ પૂછે ને તો સમપ્રમાણનો સંબંધ છે. કેમ? તો જેટલું દળ વધારે તેટલું જડત્વ વધારે, જેટલું દળ ઓછું તેટલું જડત્વ ઓછું. સિમ્પલ સમજ પડે ને. જડત્વ એટલે હું પદાર્થ પોતાની સ્થિર અવસ્થા જાળવી રાખવાનો પ્રયત્ન કરે, અથવા તો પદાર્થ પોતાની સ્થિતિમાં થતા પરિવર્તનનો વિરોધ કરે. નાનપણમાં તમે બી વિરોધ કરતા કે નહીં? તમારી ઈચ્છા હોય કે મારે આજે સ્કૂલ નથી જવું, પહેલા ધોરણમાં ભણતા હોય, બરાબર? મારે સ્કૂલ નથી જવું, પણ તમારી મમ્મીની ઈચ્છા હોય કે આ સ્કૂલે જાય, તો તમારી મમ્મી આટલી ખેંચીને લાકડા મારીને લે, તમે કહે કે નહીં આવવાનો, તો તમે શું કરે છે? સ્થિતિનો શું કરે? વિરોધ કરે. તમારી મમ્મી આ બાજુ ખેંચે ને તમે કહે કે નહીં આવવાના. અમુક તો જમીન ઉપર આળોટી મૂકે છે કદ. પછી મમ્મી ખતરનાક હોય કે નહીં, આમ ઉચકીને 2 કંબોઈની લાકડી મૂકે એટલે પછી હિદ્દા પાછા, હા મમ્મી જામ 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 પહોંચી જાય આપણે. તેમ પદાર્થની અંદર પણ શું છે? જડત્વ છે. પોતાની સ્થિર સ્થિતિ અથવા ગતિમાન સ્થિતિને જાળવી રાખવાનો એ શું કરે? પ્રયત્ન કરે. અને એ જે જડત્વ છે કોના ઉપર આધારિત છે? દ્રવ્યમાન ઉપર. જો પદાર્થનું દ્રવ્યમાન વધારે તો એનું જડત્વ પણ વધારે, અને જડત્વ વધારે ને તો આસાનીથી તમે એની સ્થિતિમાં ફેરફાર કરી શકતા. મેં ઉદાહરણ આપલું તમને. એક 4 પૈડાવાળી લારીને ખસેડવાની છે અને 4 પૈડાવાળી 4 બંગડીવાળી ગાડીને ખસેડવાની છે. હવે સિમ્પલ વિચાર કરો કે લારી અને ઓડી, 4 બંગડીવાળી એટલે ઓડી ને. હવે એ બેને ખસેડવાની છે. દ્રવ્ય કોનું વધારે? ઓડીનું વધારે. તો કોણ છે એનું જડત્વ વધારે હશે? ઓડીનું વધારે હોય. તો ઓડીને ખસેડવી આસાન છે? નહીં મળે. એમાં આપણે બળ વધારે લગાડવું પડશે, પણ ખસશે ખરી કે નહીં ખસે? જલ્દી એની સ્થિતિમાં પરિવર્તન આવશે નહીં. એ પોતાની સ્થિતિ જાળવી જ રાખશે. તમે એની સ્થિતિમાં પરિવર્તન લાવી શકતા નથી. પછી તમારે ઓડી કરતાં કોઈ મોટી ગાડી લેવાની અને ઠોકી કાઢવાની, ઓટોમેટિક ગતિમાં આવી જાય. સમજ પડે ને? તે રીતે ટ્રેન અને સાયકલ બેમાંથી તમારે ખસેડવું હોય તો કોનું દ્રવ્ય કોનું વધારે તે પહેલાં કહેવું. ટ્રેનનું દ્રવ્યમાન વધારે છે, હે ને? દ્રવ્યમાનને આપણે કેજીમાં માપીએ, 1 કિલો 2 કિલો એમ કે. તો ટ્રેનનું તો કેટલાક હજારો ટન હોય, કિલો બી હજારો ટનમાં હોય. તો એનું દ્રવ્યમાન વધારે, તો એને ખસેડી શકાય આરામથી, એની સ્થિતિમાં ફેરફાર કરી શકાય નહીં. કેમ? જેનું દ્રવ્યમાન વધારે એનું જડત્વ વધારે, અને જડત્વ વધારે હોય તો તમે તેની સ્થિતિમાં આસાનીથી ફેરફાર કરી શકતા નથી. પણ સાયકલનું દ્રવ્યમાન ઓછું, પંચર પડી જાય તો એમ પકડીને માથા પર મૂકીને ચાલ્યા કરે, સાયકલ લે લો સાયકલ, થઈ ને આવું. કેમ? એનું દ્રવ્યમાન ઓછું છે એટલે એની સ્થિતિમાં આરામથી ફેરફાર કરી શકીએ, એને ખસેડી બી શકીએ ને એને ત્યાં પડી હો રહેવા દઈ શકીએ આપણે.
પતી ગયું આટલું. હવે કયો ટોપિક આવે છે? તો હવે આપણે જવાના છે ન્યૂટનની ગતિના બીજા નિયમ ઉપર. જોજો આજે તમને લોકોને એકદમ મોસ્ટ આઈએમપી પરીક્ષામાં ફૂલ માર્ક્સ અપાવી દે ને એવું ભણાવવાનો છું, અને તે છે ન્યૂટનની ગતિનો બીજો નિયમ. હવે આ ન્યૂટનની ગતિનો બીજો નિયમ જો ભેજામાં નહીં ઘૂસે ને તો ગોખણપટ્ટી કરવા પડે, પણ એકવાર ખબર પડી ગઈ ને તમને કે આ તો સાલું એકદમ સિમ્પલ છે, બેઝિક કોન્સેપ્ટ સમજો, ખાલી સમજ પડી જ જાય. તો ન્યૂટનની ગતિનો બીજો નિયમ સમજવા માટે તમારે સમજવું પડે છે વેગમાન. કોને ખબર વેગમાન એટલે શું? તમને લોકોને વેગ ખબર, 8મા ધોરણમાં ભણી આવેલા. પ્રવેગ બી ખબર, પણ વેગમાન ખબર નહીં ખબર. જો આ બીજું બેકગ્રાઉન્ડ મ્યુઝિક ચાલુ થઈ ગયું, કક 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 કક, જોઈને આવું છે. તો જો ન્યૂટનની ગતિનો બીજો નિયમ સમજીએ એ પહેલાં આપણે સમજવાનું છે કોને? વેગમાન. ટાઇટલ શું છે? વેગમાન. વેગમાનને અંગ્રેજીમાં કહેવામાં આવે છે મોમેન્ટમ. વેગમાન. તો વેગમાનની વ્યાખ્યા કેમ? જો ઘણી વાર ટૂંકનોન પૂછાય 2 માર્કમાં કે ટૂંકનોન લખો વેગમાન. હવે એમાં લખવાનું કંઈ નહીં, તમારે એક તો વેગમાનની વ્યાખ્યા લખવાની, એનું સૂત્ર લખવાનું, એનો એસઆઈ એકમ લખવાનો, અને વેગમાન એ સદિશ રાશિ છે કે અદિશ રાશિ છે એ લખવાનું. આ 4 મુદ્દા લખે ને એટલે 2 માર્ક્સ આવી જાય. હે ભાઈ, સદિશ અને અદિશ. સદિશ એટલે જે રાશિને દર્શાવવા માટે દિશા અને મૂલ્ય બંનેની જરૂર પડે તેને સદિશ કહેવાય, અને જેને દર્શાવવા માટે ખાલી મૂલ્યની જરૂર પડે, દિશાની કોઈ જરૂર નહીં પડે, સદિશ એટલે દિશા સાથે, દિશા મૂલ્ય બંનેની જરૂર, તે સદિશ. અને દિશા અને મૂલ્ય એમાંથી ખાલી કોની? મૂલ્યની જરૂર, દિશાની કોઈ જરૂર નહીં હોય તેને અદિશ કહેવાય. અદિશ દિશાની જરૂર નથી, સદિશ દિશા જુએ. રેડી? ચાલો, તો વેગમાનની વ્યાખ્યા. પદાર્થનું દળ m અને પદાર્થનો વેગ v. પદાર્થનું દળ m, માસ કે દળ એટલે માસ. આ તો બગાહા ખાયા કરે, આ તું જ બગાહા ખાયા કરે. પદાર્થનું દળ m અને પદાર્થનો વેગ v, એના ગુણનફળને, ગુણનફળ એટલે ગુણાકાર, એને કહેવામાં આવે છે વેગમાન. પદાર્થના દળ અને વેગના ગુણનફળને વેગમાન કહે છે. ભાઈ કઈ ડાઉટ છે તને? ચાલો તો અહીં આપણે લખી દઈએ પદાર્થના દળ અને વેગના ગુણનફળને શું કહે છે? વેગમાન કહે છે. ચાલો વ્યાખ્યા તો આવડી ગઈ. કોઈને કઈ ડાઉટ છે વ્યાખ્યામાં? નથી ને? પદાર્થના દળ અને વેગના ગુણનફળને વેગમાન કહે છે. તો જો વેગમાનની સંજ્ઞા છે ને મિત્રો p છે. જે રીતે આપણે બળને f વડે દર્શાવીએ તેમ વેગમાનને આપણે p વડે દર્શાવીએ. રેડી? તો વેગમાનની સંજ્ઞા p છે. આ જે દળ છે તો આપણે ખબર, એને માસ કહીએ એટલે એને m વડે દર્શાવાય, અને આ વેગને આપણે શું? v વડે દર્શાવીએ. ઓકે? તો જો તો વેગમાનનું અહીંયા સૂત્ર શું બને? તો વેગમાન બરાબર દળ અને વેગનું ગુણનફળ. તો દળ ગુણ્યા વેગ. લે પતી ગયું. વેગમાનની વ્યાખ્યા: પદાર્થના દળ અને વેગના ગુણનફળ. ગુણનફળ એટલે ગુણાકાર. વેગમાન થઈ ગયું. હવે ખાલી સંજ્ઞા અપ્લાય કરીએ એટલે સૂત્ર મળી જશે. તો વેગમાનનું સંજ્ઞા કઈ છે? p બરાબર દળ કેટલું? m ગુણ્યા વેગ કેટલો? તો આલે સૂત્ર મળી ગયું. સિમ્પલ છે ને? કોઈને કઈ ડાઉટ છે આમાં? હે? ચાલો હવે આનો એકમ કયો છે દળનો? તો કેજી. એનો એસઆઈ એકમ તો લખવા પડે ને. તો એસઆઈ એકમ કયો થશે આનો? તો આ જો આ તો છે ને દળ છે, દળનો એસઆઈ એકમ કયો થાય? કિલોગ્રામ. ઇન્ટુ વેગ છે તો વેગનો મીટર પર સેકન્ડ. હે ને? પણ ચોપડીમાં આવું લખીને આપે એ લોકો, તો ગભરા નહીં. કેજી ઇન્ટુ મીટર સેકન્ડ ઇનવર્સ. નીચે 1 ઘાત છે, ઉપર લઈ જાય તો કેટલી થાય? -1 ઘાત થાય. તો આમાં કોઈ ગભરાવાની જરૂર નથી. ચાલો ડાઉટ ક્લિયર તમને? એસઆઈ એકમ બી આવડી ગયો. હવે તમે જ કહેવો કે આ સદિશ રાશિ છે કે અદિશ? કેવી છે? સદિશ છે. તો 4 મુદ્દા આવડી ગયા તમને. પહેલી એની વ્યાખ્યા, પછી એના પરથી જ મેં સૂત્ર બનાવી આપ્યું તમને. પછી p બરાબર mv, આ વેગમાન છે. હવે આ v છે ને એ વેગ છે, પણ વેગના 2 પ્રકાર,
પ્રારંભિક વેગ બી આવે ને અંતિમ વેગ બી આવે. પ્રારંભિક વેગને આપણે યુ કહીએ, અંતિમ વેગને આપણે કહીએ વી. કોઈને કંઈ ડાઉટ નહીં મળે? વી બરાબર mv દળ ગુણ્યા વેગ એટલે વેગમાન. કહીધું? એસઆઈ એકમ કેજી ઇન્ટુ મીટર પ્રતિ સેકન્ડ. કેજી એટલે દળનો અને વેગનો મીટર પ્રતિ સેકન્ડ. ભણીને આવેલા ને? કેજી ઇન્ટુ મીટર ઇન્ટુ સેકન્ડ ઇનવર્સ સદિશ રાશિ છે. એટલે કે સદિશ કોને કહેવાય? તો કે જેમાં એક તો દિશા અને નંબર 2 મૂલ્ય બંનેની જરૂર પડે. દિશા બી મહત્વની હોય અને મૂલ્ય પણ મહત્વનું હોય, તો એવી રાશિને શું કહીએ આપણે? સદિશ. બરાબર? અને જેમાં માત્ર મૂલ્યની જરૂર હોય, દિશાની કોઈ જરૂર નહીં હોય, તેને શું કહીએ? અદિશ. જેવું કે અંતરમાં દિશાની કોઈ જરૂર નથી. તમે કોઈ બી દિશામાં અંતર કાપો, અંતરનું મૂલ્ય તો સરવાળો જ કરવાનો હોય, એમાં દિશાનું કોઈ મહત્વ નથી. પણ સ્થાનાંતરમાં દિશાનું મહત્વ છે ને. કે કોઈ વ્યક્તિ સુરતથી નીકળ્યો અને પાછો સુરત આવી ગયો, સ્થાનાંતર 0 થઈ જાય, એમાં દિશા મેટર કરે. પણ કોઈ વ્યક્તિ સુરતથી નીકળ્યો અમદાવાદ ગયો, અમદાવાદથી પાછો સુરત આવ્યો, તો અંતરમાં કંઈ ફરક પડે? કંઈ ફરક નહીં પડે. એમાં દિશાનું કોઈ લેવા દેવા નથી કે ભાઈ સુરતથી અમદાવાદ ગયો, અમદાવાદથી પાછું સુરત, બંને અંતરનો સરવાળો કરી દીધો પૈતું. પણ સ્થાનાંતરમાં ફેરફાર થાય. ચાલો આગળ વધીએ. હવે જો વેગમાનની થોડીક તમને વ્યાખ્યા આપું કે આ વેગમાન સાથે સંબંધિત કોણ કોણ છે. આ જે વેગમાન છે ને, બહુ ખતરનાક રાશિ છે. ઘણી બધી વસ્તુ મજા આવે ભણવાની. વેગમાન કોના કોના ઉપર આધાર રાખે? તો એક તો તમને ખબર પડી ગઈ કે દળ અને બીજું કયું? વેગ. હવે કઈ રીતે? તમે પ્રશ્ન નહીં થયો દળ અને વેગ ઉપર કઈ રીતે આધાર રાખે વેગમાન? તો એક સિમ્પલ ઉદાહરણ આપું. તમે ટેનિસની રમત જોયેલી? ટેનિસ પેલી સાનિયા મિર્ઝા રમે તે, પેલું રેકેટ આવે અને એક ટેનિસનો હલકો દડો આવે, એનાથી મારવાનો હોય, વચ્ચે એક નેટ હોય. એક તો ટેબલ ટેનિસ આવે, પણ એ ટેબલ ટેનિસનો મોટો ભાઈ એટલે ટેનિસ. જોયું ને? તો એમાં પેલો પોચો મિલી બોલ ટાઈપનો ટેનિસ બોલ નહીં આવે, એનાથી રમે. એ ટેનિસ બોલ વિચારો તમે, એ ટેનિસનો દડો. અને આપણે અત્યારે વર્લ્ડ કપ ચાલતો છે, આજે છે કે સેમિફાઇનલ ઓસ્ટ્રેલિયા અને પાકિસ્તાન? આજે જો હે કદાચ આજે છે. વિવેકને બહુ ખબર, એ દીકરો બહુ સ્ટેટસ મૂકે, હે ને વિવેક? એ તારો ભાઈ મૂકે. વિરાટ કોહલીનો જબરો ફેન છે. તો સિઝન બોલનો દડો અને ટેનિસ બોલનો દડો. હવે જે લોકો ટેનિસ રમે છે તો એ લોકો મારતા જ હોય રેકેટ લઈને, એ લોકોના રેકેટ બહુ મજબૂત આવે. હવે એ ટેનિસ રમતા છે અને દડો મારી દીધો અને માની લે કે કોઈ ખિલાડીને છે, એને છાતી ઉપર લાગ્યો ઢબાક. શું થશે? ટેનિસનો દડો લાગ્યો છાતી ઉપર, શું થશે? ઘાયલ થઈ જાય, ઇન્જર્ડ થઈ જાય, 108માં લઈ જવું પડે? કાંઈ ફરક નહીં પડે. કેવું આવે? એકદમ હલકું આવે. એનું દળ કેવું હોય? બહુ ઓછું. પણ માની લે કે સિઝનની વર્લ્ડ કપ મેચ ચાલતી છે અને પેલા યોર્કર લાગ્યો ને યોર્કર એવો મૂક્યો અને ખોપડીમાં લાગ્યો, તો 108 બી બોલાવવું પડે ને. કોઈ તો ઉપર બી પહોંચી જાય. ઘણીવાર પહેલાં હેલ્મેટ બહુ અલગ ટાઈપના બનતા ને, તો તે સમયે કેટલા ક્રિકેટર માથામાં બોલ વાગવાથી કેટલા લોકોના મૃત્યુ થઈ ગયા. તો અહીંયા તમે જોજો, બંનેના દળ છે ને કેવા છે? અલગ અલગ છે. એટલે દળ મેટર કરે ને. વેગમાન છે તે કોના ઉપર આધાર રાખે? દળ ઉપર. દળ ઉપર કેમ? દળ વધુ હોય તો વેગમાન પણ કેવું થાય? વધુ થાય. એટલે જે સિઝન બોલનો દડો છે એ તમને વધારે ઈજા પહોંચાડી શકે, તમારી જાન પણ લઈ શકે. પણ જે ટેનિસ બોલ છે, જે ટેનિસની રમતમાં રમીએ છીએ, એ તમને કદાચ વાગે તો એનાથી કંઈ ફરક પડે નહીં. રેડી? બીજું એક ઉદાહરણ આપું તમને લોકોને, કે સમજ પડી જ ગઈ છે? હજુ આપું કે એટલે બસ થઈ ગયું? ઓકે, ચાલો. ન્યૂટનની ગતિનો પહેલો નિયમ ભણી ગયા. હવે શરૂઆત કરીએ ન્યૂટનની ગતિનો બીજો નિયમ. એ બીજો નિયમ ભણવા માટે આપણને સૌથી વધુ મહત્વનું જરૂરી તે એટલે વેગમાન. તો વેગમાનની માહિતી આપી દીધી. વેગમાન કોને કહેવાય? તો પદાર્થના દળ અને વેગના ગુણનફળને વેગમાન કહેવામાં આવે છે. કોઈને કંઈ ડાઉટ? તો P બરાબર m ગુણ્યા v આ વેગમાનનું સૂત્ર છે. અથવા તો વેગમાન બરાબર દળ ગુણ્યા વેગ. હવે ન્યૂટનની ગતિનો બીજો નિયમ આપણે સાબિત કરવાના છે, તો એના માટે બીજો નિયમ ખબર તો હોવો જોઈએ ને, કે એક્ઝેક્ટલી ન્યૂટનની ગતિનો બીજો નિયમ કોને કહેવાય? પ્રથમ નિયમ આપણને ખબર. પ્રથમ નિયમ એવું કહે કે જ્યાં સુધી કોઈ પદાર્થ ઉપર બાહ્ય બળ લગાડવામાં ન આવે ત્યાં સુધી એ પદાર્થ જો ગતિમાં હોય તો પોતાની ગતિ ચાલુ રાખશે, અને સ્થિર અવસ્થામાં હોય તો સ્થિર જ રહેશે. આ પહેલો નિયમ. તો બીજો નિયમ શું કહે? કે વસ્તુના વેગમાનમાં થતા ફેરફારનો સમય દર. વસ્તુના વેગમાનમાં થતા ફેરફારનો સમય દર.
વસ્તુના વેગમાનમાં થતા ફેરફાર. જો ફેરફાર થાય છે કોનામાં થાય? વેગમાનમાં. તો કોઈ પણ વસ્તુ છે એના વેગમાનમાં થતા ફેરફારનો સમય દર તેના પર લાગુ પાડેલા બાહ્ય બળ જેટલો હોય. તેના પર લાગુ પાડેલા બાહ્ય બળ જેટલો હોય અને બળની દિશામાં હોય. જો 3 વસ્તુ છે. ન્યૂટનની ગતિનો બીજો નિયમ, હવે એની આપણે વ્યાખ્યા લખીએ. તો કોઈ પણ વસ્તુ ઉપર લાગતો વેગમાનના ફેરફારનો કોઈ પણ વસ્તુના વેગમાનના ફેરફારનો સમય દર. જો સમય દર એમ કહે ને એટલે સમજી લેવાનું કે છેદમાં ટી આવવાનો, છેદમાં સમય આવે. સમય દર એમ કહે ને એટલે છેદમાં શું આવી જાય? સમય આવી જાય. તો વેગમાનના ફેરફારનો સમય દર, ફેરફાર કોનામાં થાય? વેગમાનમાં. એનો સમય દર એટલે છેદમાં શું આવે? ટી. તો કોઈ પણ વસ્તુના વેગમાનના ફેરફારનો સમય દર કેટલો હોય? તો તેના પર લાગુ પડતા બાહ્ય બળ જેટલો. કેટલો હોય સમય દર? તેના પર લાગતા બાહ્ય બળ જેટલો. અને બળની દિશામાં હોય. જે દિશામાં તમે બળ લગાડો છો તે દિશામાં હોય અને બળની દિશામાં હોય છે. તો આ થઈ ગયો તમારો ન્યૂટનની ગતિનો બીજો નિયમ. સિમ્પલ છે ને કે વસ્તુના વેગમાનના ફેરફારનો સમય દર. વસ્તુના વેગમાનના ફેરફારનો સમય દર. વેગમાનનો ફેરફાર એટલે વેગમાનમાં થતો ફેરફાર. હવે જો સ્થાનમાં થતો ફેરફાર તો એને સ્થાનાંતર કીધેલું. અને મેં તમને 8મા ચેપ્ટરમાં ભણાવેલું કે પ્રારંભિક સ્થાન x1 અને અંતિમ સ્થાન x2 હોય તો સ્થાનાંતર કેટલું? સ્થાનમાં ફેરફાર થયો તો x2 ઓછા x1 કરલું ને, અંતિમ સ્થાન ઓછા પ્રારંભિક સ્થાન. તો x2 ઓછા x1 ને આપણે કીધેલું ડેલ્ટા x. તો અહીંયા કોનામાં ફેરફાર થાય? વસ્તુના વેગમાનમાં થતા ફેરફારનો સમય દર તેના પર લાગુ પડતા બાહ્ય બળ જેટલો અને બળની દિશામાં હોય છે. આટલું સમજ પડ્યું? ચાલો હવે તમે જોજો 3 વસ્તુ અહીંયા આવે. વેગમાનમાં ફેરફારનો સમય દર એટલે છેદમાં ટી કેટલો હોય? તો એના પર જે લાગુ પડતું બાહ્ય બળ છે, બળને આપણે શું કહીએ? F. તેટલો હોય અને બળની દિશામાં હોય. તો સિમ્પલ જો અહીંયા એક વસ્તુ તમને સમજાવું છું. આપણે વાત કરતા હતા સ્થાનાંતરની. સ્થળાંતર હે ને? તો સ્થાનાંતર એટલે શું? તો આ એક રસ્તો છે. અહીંયાથી કોઈ વ્યક્તિ x1 નામના બિંદુથી ચાલવાની શરૂઆત કરે અને ક્યાં પહોંચે? તો અહીંયાથી ચાલતો હતો, એટલે આપણે લઈ લઈએ કે આ આપણા વિશાલભાઈ છે. અહીંયાથી ચાલતા ચાલતા અહીંયા પહોંચી ગયા. તો એના સ્થાનમાં ફેરફાર થયો ને. પહેલાં x1 નંબરના સ્થાન ઉપર હતા x2. તો આ પ્રારંભિક સ્થાન જ્યાંથી શરૂઆત કરેલી, અને x2 એટલે શું થવાનું? અંતિમ સ્થાન. તો સ્થાનાંતરનું સૂત્ર આવી રીતના બનતું આપણું. સ્થાનાંતર બરાબર અંતિમ સ્થાન ઓછા પ્રારંભિક સ્થાન. ઓકે, તો જો અંતિમ સ્થાન ઓછા પ્રારંભિક સ્થાન. તો અંતિમ સ્થાન કેટલું? x2 ઓછા પ્રારંભિક કેટલું? તો આ શું થયું? આ x2 ઓછા x1 શું બતાવે? સ્થાનમાં થતો ફેરફાર. તો મિત્રો આને જ કહેવાય, આ x2 ઓછા x1 એટલે સ્થાનમાં થતો ફેરફાર, એને કહેવામાં આવે છે ડેલ્ટા x. ફેરફારને દર્શાવવું હોય ને તો વિજ્ઞાનની ભાષામાં એને તમે શું દર્શાવો? ડેલ્ટા. તો ડેલ્ટાનો મતલબ જ થાય કે x2 ઓછા x1. તે જ રીતના આપણે ડેલ્ટા ડી રાખીએ. ડેલ્ટા ડી તો આનો મતલબ શું થાય? d2 ઓછા ડેલ્ટા ક્યુ રાખીએ તો q2 ઓછા. ટૂંકમાં આ જે ફેરફારો થાય છે, ફેરફારોને કોના વડે દર્શાવે? ડેલ્ટા વડે. તો ડેલ્ટા x તો સમજી લેવાનું x2 ઓછા x1. ડેલ્ટા p એમ કહે તો p2 ઓછા p1. તું તો ગમે તેમ જ બોલ્યા કરે. પરફેક્ટ બોલની, તું તો ગમે તેવું બોલે. તું બરાબર બોલે નહીં ને એટલે તને બરાબર મગજમાં યાદ બી નહીં રહી. પહેલે બરાબર બોલતા શીખ. ચાલો આગળ વધીએ. હવે તમે સમજી ગયા ને? તો જો વેગમાનમાં થતા ફેરફારનો સમય દર તેના પર લાગતા બાહ્ય બળ જેટલો અને બળની દિશામાં હોય છે. આ તમે લખી દીધું. આટલું લખાય ને એટલે 1 માર્ક આવી ગયો. ઘણીવાર 3 માર્કમાં બી પૂછે, ઘણીવાર 4 માર્ક્સમાં પૂછે. 1 માર્ક્સ તો આવી ગયો.
માની લો કે 3 માર્ક્સમાં પૂછી તો હવે બીજા 2 માર્ક્સ તો લેવાના ને, તો F બરાબર M એ આ સૂત્રને સાબિત કરવાનું છે. તો આપણે હવે એને સાબિત કરીએ કે ધારો કે અહીંયા આપણે ધારી લઈએ, ધારો કે M દળ ધરાવતી વસ્તુ છે, વસ્તુ છે કોઈ બી, એનું દળ કેટલું છે M એટલે 1 કિલો 2 કિલો 3 કિલો કોઈ બી હોઈ શકે. તો M દળ ધરાવતી વસ્તુ છે, તેનું પ્રારંભિક વેગ કેટલો છે u, પ્રારંભિક વેગ કેટલો છે u છે. હવે તેના ઉપર, હવે એ જે વસ્તુ છે તેના ઉપર F જેટલું બળ લગાડીએ, F જેટલું બાહ્ય બળ લગાડતા t જેટલા સમયમાં, સમયને t કહે ને, તો t જેટલા સમયમાં તેનો વેગ કેટલો થશે? તો વેગમાં ફેરફાર થશે ને, તો એનો વેગ કેટલો થશે? v થશે. સિમ્પલ વસ્તુ છે કે કોઈ m દળ ધરાવતી વસ્તુ છે તો એનો પ્રારંભિક વેગ, શરૂઆતમાં એ વસ્તુ સ્થિર પડેલી હોય તો એનો પ્રારંભિક વેગ u હોય. હવે તમે એના પર F જેટલું બળ લગાડો છો તો એ વસ્તુ બળ લગાડે એટલે ગતિમાં આવવાની, બરાબર. તો F જેટલું બળ લગાડે તો t જેટલો સમય, જેટલો વધારે સમય બળ લગાડે એટલું એ દૂર જાય કે નહીં. તો F બળ લગાડે તો t જેટલા સમયમાં તેનો વેગ કેટલો થશે? v થશે. હવે ગતિમાં આવી એટલે એના સ્થાનમાં ફેરફાર થયો, અને સ્થાનમાં ફેરફાર થાય તો વેગમાનમાં ફેરફાર થવાનો કે નહીં થવાનો? થાય. રેડી? સિમ્પલ વસ્તુ સમજ પડે ને. તો હવે અહીંયા 2 વસ્તુ તમારે જોવાની છે. જો હવે આ પહેલાં સ્થિર હતી વસ્તુ, m દળ ધરાવતી, એનો વેગ u હતો શરૂઆતમાં. હવે F બળ લગાડ્યું તો t જેટલા સમય માટે લગાડ્યું તો એના વેગમાં ફેરફાર થયો. એનો મતલબ વેગમાં ફેરફાર થાય તો વેગમાનમાં પણ ફેરફાર થાય. કેમ થાય? તો મેં તમને શું ભણાવ્યું? P બરાબર mv, આ બંને ઉપર જ છે, એનો મતલબ કે આ બધા સમપ્રમાણમાં છે. તો વેગમાન ઘટે તો આ પણ ઘટે, વેગ વધે તો વેગમાન પણ સમપ્રમાણમાં છે. બધા કેવા છે? સમપ્રમાણમાં છે. તો એક વધે તો બીજું પણ વધે. તો હવે અહીંયા તમે જુઓ કે અહીંયા પ્રારંભિક વેગ છે તો પ્રારંભિક વેગનું વેગમાન પણ અલગ હશે, અને અંતિમ વેગ v આવ્યો તો અંતિમ વેગમાન પણ હશે. તો જોજો, સ્ટેપ બાય સ્ટેપ આગળ વધવાના છે, એક પણ વસ્તુ ગોખાવાનું નથી, દરેકે દરેક વસ્તુ પ્રેક્ટિકલી સમજાવવું. તો હવે પ્રારંભિક વેગમાન કયું? વેગમાન. તો અહીંયા જો ને પ્રારંભિક અંતર આપણે x1 લીધેલું, તો વેગમાનની સંજ્ઞા તો p, તો અહીંયા કયું લેમ મેં? p1. હવે વેગમાનનું સૂત્ર બધાને આવડે ને, વેગમાન બરાબર દળ ગુણ્યા વેગ. તો આ વસ્તુનું દળ કેટલું છે? m, અને પ્રારંભિક વેગ કેટલો છે? તો અહીંયા શું થવાનું? mu થાય કે નહીં થાય? પ્રારંભિક વેગમાન mu થયું કે નહીં થયું? આવડી જાય બધાને? ચાલો, તો પછી t જેટલા સમયમાં F જેટલું બળ લગાડીએ તો એનો અંતિમ વેગ v થાય, તો અંતિમ વેગમાન કેટલું થશે? હરખું જ થાય કે અલગ? અલગ થવાનું. તો અંતિમ વેગમાનને આપણે અહીંયા શું લઈએ? p2. તો પદાર્થનું દળ તો એટલું જ રહેવાનું ને m, પણ વેગ બદલાઈ જશે. u હતો એમાંથી કયો થઈ જશે? v. તો અહીંયા શું આવવાનું? વિચારી રહ્યા સર, p1 બરાબર mu, અલા ભાઈ પ્રારંભિક વેગમાન એટલે p1 એટલે વેગમાન થયું શરૂઆતનું, તો દળ ગુણ્યા વેગ, તો દળ એનો m અને પ્રારંભનો વેગ u, દળ એનું m અને અંતિમ વેગ એનો v. આટલું વસ્તુ રેડી. તો આ પ્રારંભિક, આ અંતિમ. હવે જોજો, તમે ન્યૂટનની ગતિના બીજા નિયમ પર જાઓ કે વસ્તુના વેગમાનના ફેરફારનો સમય દર. પણ તમે ખાલી આટલું વસ્તુ પકડો. પહેલાં આપણે શું શોધી કાઢીએ? વેગમાનનો ફેરફાર શોધીએ, પછી આખું સમય દર હાથે એને લઈ લે. હું રેડી? 3 સ્ટેપમાં કમ્પ્લીટ કરી નાખીએ આપણે એને. પહેલાં વેગમાનના ફેરફારનો સમય દર છે, તો આપણે કયો લઈ લઈએ? વેગમાનનો ફેરફાર. કોનો ફેરફાર લઈએ? વેગમાનનો ફેરફાર લેવાના છે. સમય દર મેં કીધું જ નથી, કેમ કે જ્યારે મેં સમય દર કહેવા ને તો છેદમાં મારે t લખવું પડશે. પણ મેં જ્યાં સુધી એમ કહું છું કે વેગમાનનો ફેરફાર, તો છેદમાં t લખવાની મારે કોઈ જરૂર નથી. તો હવે જોતા રહેજો. હવે વેગમાનમાં થતો ફેરફાર, વેગમાનમાં થતો ફેરફાર કેટલો? તો વેગમાનમાં થતો ફેરફાર બરાબર કેટલો થશે ભાઈઓ? p2 ઓછા p1.
સ્થાનમાં થતો ફેરફાર x2 ઓછા x1, અંતિમ સ્થાન ઓછા પ્રારંભિક એટલે x2 ઓછા x1 સ્થાનમાં થતો ફેરફાર. તો વેગમાનમાં થતો ફેરફાર p2 ઓછા p1. રેડી? હવે તમારી પાસે કિંમત છે, જો ની સમીકરણ 1 અને 2 ડોકવીને કે અમારી કિંમત મૂકની. દેખાય તમને બધાને? ચાલો, તો વેગમાનમાં થતો ફેરફાર એને મેં ડેલ્ટા p લખી શકું. તો ડેલ્ટા p બરાબર p2. તો p2 ની કિંમત છે mv ઓછા p1 ની કિંમત છે. ચાલો, બધાને કંઈ કન્ફ્યુઝન નથી ને આમાં? જો ચોપડીની અંદર જોશો ને તો વેગમાનમાં થતો ફેરફાર તો અહીંયા ચલે છે આપેલું છે, અહીંયા એમ. તો આપણે ચોપડીને માન આપી દઈએ. ચલે છે, સમપ્રમાણમાં છે બંને, એમ કહેવા માટે. કેવું છે? બંને સમપ્રમાણમાં છે, કે આ વધે તો આ પણ વધે, આ ઘટે તો આ પણ વધે. રેડી? તો જુઓ, હવે આ ડેલ્ટા p આ જે સમપ્રમાણ ને ચલે છે કે ભાઈ ચાલે છે ને, ચલે છે. હવે આ બંનેમાં તમને સામાન્ય m દેખાય, m. તો આ મનુભાઈને બહાર કાઢી લઈએ તો અહીંયા શું બચી ગયું? v ઓછા u. અને મેં આપી દેમ સમીકરણ નંબર 3. તમને કોઈ વાંધો? પણ આ જે આવ્યું છે ને સમીકરણ નંબર 3 એ શું છે? ડેલ્ટા p ચલે છે m કૌંસમાં v ઓછા u. આ વેગમાનનો ફેરફાર છે. હવે મારે શોધવાનો છે વેગમાનના ફેરફારનો સમય દર. તો હવે મેં શોધવું એને. ચાલો, તો હવે વેગમાનના ફેરફારનો સમય દર. જો સમય દર, વેગમાનના ફેરફારનો સમય દર. તો વેગમાનનો ફેરફાર એટલે તો ડેલ્ટા p ચલે છે. હવે સમય દર એટલે મારે આના છેદમાં શું મૂકવા પડે? હવે t મૂકવો જ પડે. તો ડેલ્ટા p ચલે છે, આ બેઠું m v ઓછા u. કેમ કે જો વેગમાનનો ફેરફાર એ તો ડેલ્ટા p જેટલો છે આયરો, બરાબર, પણ સમય દર આવ્યો એટલે હવે છેદમાં કેટલા મૂકી દેવાના? અહીંયા t. ઓકે, કોઈને કે ડાઉટ? આ વેગમાનનો ફેરફાર, આ વેગમાનના ફેરફારનો સમય દર ડેલ્ટા p ચલે છે m કૌંસમાં v ઓછા u છેદમાં t. સમીકરણ નંબર કેટલા આપી દે આને? રેડી? કોઈને કંઈ ડાઉટ નથી? કોઈને કંઈ ડાઉટ છે આમાં? નથી ને? નથી. ઓકે, હવે ન્યૂટનની ગતિના બીજા નિયમ ઉપર ધ્યાન આપજો. બધું છે ને આ 2 લીટી જ તમને બધું શીખવી દે કે કયા પરથી કયું સ્ટેપ કરવાનું તે. હવે એમાં એમ કીધું કે વેગમાનના ફેરફારનો સમય દર એટલે આપણે જે હોઈધો ને વેગમાનના ફેરફારનો સમય દર એટલે કે આ એ કેટલો છે? તો એના પર લાગતું જે બાહ્ય બળ જે છે તેના જેટલો. દેખાય છે કે નથી દેખાતું? દેખાય છે. તો હવે આ વેગમાનના ફેરફારનો સમય દર અને આપણો તમારું બળ f એ કેવું થવાનું? સમાન થાય ને, એના જેટલું જ, એટલે કે સરખું જ થવાનું. ચાલ, તાલા દસ્તર આપજે. દસ્તર નથી, હવે કપડુંથી સાફ કરી મૂકીએ. બીજું હું તો જોજો. હવે ધ્યાન આપજો. હવે ખરી રમત તો અહીંયા ચાલુ થશે તમારી, કે હવે અહીંયા લખવા પડે તમારે કે હવે ન્યૂટનની ગતિના બીજા નિયમ અનુસાર, ન્યૂટનની ગતિના બીજા નિયમ અનુસાર બીજો નિયમ શું કહે છે? તો વેગમાનમાં થતા ફેરફારનો સમય દર તેના પર લાગતા બાહ્ય બળ જેટલો હોય છે. તો આ અને બાહ્ય બળ f, f જેટલું બાહ્ય બળ લાગે છે ને પદાર્થ ઉપર, તો f અને આ વેગમાનના ફેરફારનો સમય દર બંને કેવો થશે? સરખો, એટલે કે સમપ્રમાણમાં થશે ને. તો હવે ન્યૂટનની ગતિના બીજા નિયમ અનુસાર તો આજે તમારું ડેલ્ટા p છે ચલે છે f. કેમ કે વેગમાનમાં થતા ફેરફારનો સમય દર કોના જેટલો છે? તેના પર લાગતા બાહ્ય બળ જેટલો. ડેલ્ટા p તો અહીંયા કિંમત છે, યુ હેવ અ કિંમત કેટલી છે? m કૌંસમાં v ઓછા u છેદમાં v ઓછા u, બરાબર. ચલે છે f, તો મેં f ચલે છે ને આગળ લખી દેમ. કંઈ ફરક પડે આમાં? કંઈ ફરક નહીં પડે આમાં. બંને કેવા છે? સમપ્રમાણમાં છે. કોઈને કંઈ ડાઉટ છે કે નથી? જો આ સ્ટેપ ચોપડીમાં નથી આપેલું, પણ આ ન્યૂટનની ગતિના બીજા નિયમ અનુસાર કે વેગમાનના ફેરફારમાં થતો સમય દર કેટલો હોય છે? તેના પર લાગતા બાહ્ય બળ જેટલો હોય. બંને સમપ્રમાણમાં દર્શાવ્યા. f તો અહીંયા f આપણે એમ જ રવા દીધો, ચલે છે. ડેલ્ટા p ની કિંમત અહીંયા છે, જો m કૌંસમાં v ઓછા u છેદમાં t. બેઠી ઉઠાઈને ત્યાં મૂકી દીધી છે. હવે કોણ મદદ કરવા આવે? કોઈ નહીં આવે. આવે जिसका कोई नहीं होता उसका तो खुदा है यारो. તેમ વિજ્ઞાનની અંદર जिसका कोई नहीं होता उसका प्रवेग है यारो.
પ્રવેગ બહુ મદદ કરે. જે ગતિના સમીકરણો સાબિત કરેલા ને ત્યારે બધી વાર મદદ કરવા કોણ આવતો? પ્રવેગ. તો હવે પ્રવેગને બોલાવવાનો કે ભાઈ આટલી વાર તું મને છેલ્લી વાર મદદ કરી દે ને યાર. હવે તો હવે અહીંયા આપણે લખીએ બાજુમાં પ્રવેગની વ્યાખ્યા અનુસાર. તો પ્રવેગની વ્યાખ્યા એવી છે કે પદાર્થના વેગમાં થતા ફેરફારને પ્રવેગ કહે છે. તો A બરાબર V ઓછા U છેદમાં T. યાદ છે ને? પ્રવેગ કેટલો સારો. તો દીપક આ V ઓછા U છેદમાં T તો એની કિંમત કેટલી છે? તો અહીંયા મેં V ઓછા U છેદમાં T એની જગ્યાએ A લખી શકું ને? તો અહીંયા F ચલે છે, અહીંયા વિવેક M તો એમનો એમ જ છે. M ઇઝ M. V ઓછા U છેદમાં T. V ઓછા U છેદમાં T કેટલા? તો જો F ચલે છે MA. હજુ પૈતું નથી, अभी तो खेल बाकी है, ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. जो હવે શું છે તો હવે આ ચલે છે, આ સમપ્રમાણતા અચળાંક એને કાઢવો પડે ને સમપ્રમાણતાનું ચિહ્નને. તો અહીંયા આપણે લખી દઈએ F બરાબર, આને કાઢી લખીએ, અચળ ચિહ્ન છે ને આયરુઆ, એને કાઢી લખીએ તો એક અચળાંક મૂકી દીધો K અને બાજુમાં શું આવી ગયું MA. તો અહીંયા લખવા પડે કે તમે ચલે છે કાઢ્યો અને K મૂક્યો. તો આ K શું છે? તો અહીંયા સમપ્રમાણતાનું ચિહ્ન હતું ને એને કાઢ્યો. તો K શું છે? તો સમપ્રમાણતા અચળાંક. કોઈ અચળ ચિહ્ન મૂકવા તો પડે ને આપણે. ચલે છે ને કાઢ્યું તો કોઈ અચળ ચિહ્ન મૂકવા પડે. તો એ અચળ ચિહ્ન કયું મૂક્યું? K. તો K શું છે? સમપ્રમાણતા અચળાંક. અચળાંક એટલે કોઈ પણ કિંમત 1 2 3 4 5 6 7 8 આંકડા આવે ને, બસ તે છે. હવે અહીંયા શું કરવાનું છે? અહીંયા આવીને ગાડી અટકે. ઘણા લોકો તો આને જેમ ચોરસ બોક્સમાં મૂકી આવે. આ સૂત્રને ન્યૂટનની ગતિનો બીજો નિયમ કહે છે. અલા ભાઈ F બરાબર કાકામાં નથી કીધું, માં કીધું છે ખાલી. F બરાબર MA. અહીંયા K ઘૂસી ગયો છે, કાળો નાગ. એને કાઢવું પડે. તો એને કાઢવા માટે શું કરવાનું? તો ચોપડીમાં એવું લખ્યું છે કે તમારે બળનું મૂલ્ય એવું લેવાનું કે જેથી Kનું મૂલ્ય 1 થાય. આ જે બળ છે F ફોર્સ, એનું મૂલ્ય એવું પસંદ કરવાનું કે જેથી Kનું મૂલ્ય 1 થાય. હવે એના માટે અજામત કરવા પડે. એવું તો બળનું મૂલ્ય કયું પસંદ કરીએ કે જેથી Kનું મૂલ્ય 1 થાય? બરાબર. તો તમારે 1 એકમ બળની વ્યાખ્યા અહીંયા યાદ રાખવા પડે. 1 એકમ બળ. તો જો અહીંયા સાઈડમાં જ સમજાવું ને, 1 એકમ બળ કોને કહેવાય? તો એકદમ સિમ્પલ છે. જો આનામાં 3 વસ્તુ છે, F, M અને A. તો M એટલે દળ દર્શાવે. તો જો જ્યારે 1 kg દળ ધરાવતા પદાર્થમાં 1 kg દળ ધરાવતા પદાર્થમાં, A એટલે પ્રવેગ હે ને, તો 1 kg દળ ધરાવતા પદાર્થમાં 1 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ સ્ક્વેર જેટલો પ્રવેગ ઉત્પન્ન કરવા માટે 1 kg દળ ધરાવતા પદાર્થમાં 1 મીટર પ્રતિ સેકન્ડનો વર્ગ જેટલો પ્રવેગ ઉત્પન્ન કરવા માટે જે બળની જરૂર પડે તેને કહેવાય 1 એકમ બળ. 1 kg દળ ધરાવતા પદાર્થમાં અથવા વસ્તુમાં 1 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ સ્ક્વેર જેટલો પ્રવેગ ઉત્પન્ન કરવા માટે જે બળ લગાડવામાં આવે તેને જ કહેવાય 1 એકમ બળ. તો હવે તમે જુઓ, આ F બરાબર KMA છે આપણી પાસે. શું છે? F બરાબર KMA. હવે રેડી? તો અહીંયા સિમ્પલ છે કે આપણે 1 એકમ બળની વ્યાખ્યા મેળવવી છે. કેટલા એકમ? 1 એકમ. તો આ Kનો તો શું રહેવાનો? K ગુણ્યા M. તો M એટલે કેટલા? 1 kg એટલે 1 ગુણ્યા પ્રવેગ એટલે A કેટલા છે? 1. તો 1 એકમ એટલે અહીંયા 1 બરાબર આ K. 1 એકુ 1. 1 એકુ 1 ઉડી જશે ને, તો K બરાબર કેટલા આવ્યો? આ લખવાનું હો કે અમે ભલે અહીંયા સાઈડમાં લખ્યું, તમારે તો ગણતરી કરવી જ પડશે 1 એકમ બળની. કે 1 kg દળ ધરાવતા પદાર્થમાં અથવા વસ્તુમાં 1 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ સ્ક્વેર જેટલો પ્રવેગ ઉત્પન્ન કરવા માટે જે બળની જરૂર પડે એ બળ કેટલું હોય? 1 એકમ બળ જેટલું. તો આ KMA છે. તો F એટલે બળ 1 એકમ. KM નો M કેટલું છે? 1 kg અને પ્રવેગ કેટલો છે? 1. તો K બરાબર કેટલો આવ્યો? તો હવે એ K ની કિંમત આપણે હામાં મૂકીએ. તો આ જે K ની કિંમત છે, તો K ની કિંમત આને 5 નંબર આપી દે. સમીકરણ 5 માં મૂકતા
જોજો ભાઈ 4 માર્કનો 3 માર્કનો સવાલ છે. તો F બરાબર હવે તો કેની કિંમત કેટલી આવી 1 તો 1 મૂકીએ તો F બરાબર આ શું થઈ ગયું. તો આ રીતે ન્યૂટનના ગતિના બીજા નિયમનું ગણિતીય સ્વરૂપ F બરાબર ma સાબિત થાય છે અને તમારા કેટલા માર્ક્સ આવી જાય 4 માર્ક્સ આવી જાય. આના વગર પેપર નહીં નીકળે. અને આમાં કંઈ ડાઉટ છે કોઈને તે મને કહેવો. ચાલો નથી ને સ્કૂલમાં ભણશો ને ત્યારે મજા આવે ક્યાંથી ક્યાં જાય ગાડી ખબર જ નહીં પડે. રેડી કોઈને કંઈ ડાઉટ છે ન્યૂટનના ગતિના બીજા નિયમમાં એકદમ સિમ્પલ વસ્તુ છે ગણ્યા કરજો મજા આવશે. ચાલો જોઈ લેવો ધ્યાનથી કે વસ્તુના વેગમાનના ફેરફારનો સમય દર તેના પર લાગતા બાહ્ય બળ જેટલો અને બળની દિશામાં હોય છે. બધું એના પરથી જ ગણ્યું છે નવું કંઈ નથી આમાં ગોખણપટ્ટી તો આવે જ નહીં. હવે આપણે ધારી લીધું કે ધારો કે m દળ ધરાવતી વસ્તુનો પ્રારંભિક વેગ u છે. હવે તેના પર f જેટલું બાહ્ય બળ લગાડતા t જેટલા સમયમાં તેનો વેગ કેટલો થશે v થશે. તો પ્રારંભિક વેગમાન p1 mu અંતિમ mv પૈતું. હવે વેગમાનનો ફેરફાર હોય તો વેગમાનના ફેરફારનો સમય દર નહીં વેગમાનનો ફેરફાર p2 ઓછા p1 ચલે છે રાખ્યું આપણે સમપ્રમાણમાં છે ડેલ્ટા p કેમ તો વેગમાનમાં થતો ફેરફાર. mv ઓછા mu m કોમન કરી લીધો v ઓછા u પછી વેગમાનના ફેરફારનો સમય દર તો છેદમાં ખાલી હું મૂક્યું t. 4 સમીકરણ તો એમ જ મળી ગયા. હવે ન્યૂટનની ગતિના બીજા નિયમને પૂછ્યું કે આ વેગમાનના ફેરફારનો સમય દર શોધી કાઢ્યો કાકા ન્યૂટન કાકા શોધી કાઢ્યો. હવે શું કરવાનું તો એ વેગમાનના ફેરફારનો સમય દર બાહ્ય બળ જેટલો છે. તો અહીં રૂજો વેગમાનમાં ફેરફારનો સમય દર ડેલ્ટા p કોના જેટલો છે હે ને. તો ચલે છે f બાહ્ય બળ f પછી આ f રાખ્યો અને ડેલ્ટા p અહીંયા મૂકી દીધો. પછી મદદ કરવા આવ્યો પ્રવેગ a બરાબર v ઓછા u છેદમાં t કિંમત મૂકી f બરાબર f ચલે છે ma. હવે ચલે છે ને કહ્યું તો k મૂક્યો કે શું છે તો સમપ્રમાણતા અચળાંક છે. હવે એફનું મૂલ્ય એવું પસંદ કરવાનું કે જેથી કેની કિંમત કેટલી થવી જોઈએ 1. તો આપણે 1 એકમ બળ જોઈએ તો એની વ્યાખ્યા અહીંયા આપી કે 1 એકમ બળ કોને કહેવાય તો 1 કિલોગ્રામ દળ ધરાવતી વસ્તુમાં 1 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ સ્ક્વેર જેટલો પ્રવેગ ઉત્પન્ન કરવા જોઈએ. દળ અને પ્રવેગ છે તો 1 કેજી દળ ધરાવતી વસ્તુમાં 1 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ સ્ક્વેર જેટલો પ્રવેગ ઉત્પન્ન કરવા જેટલા બળની જરૂર પડે તે બળને કહેવાય 1 એકમ. તો 1 એકમ બળ બરાબર જો f બરાબર kma. હવે આમાં f બરાબર kma છે તો f એટલે 1 એકમ k એટલે k m એટલે 1 kg a એટલે 1 મીટર પ્રતિ સેકન્ડનો સ્ક્વેર ઉડાડીએ તો k બરાબર 1. તો આની કિંમત સમીકરણ 5માં મૂકીએ તો f બરાબર ma સાબિત થઈ ગયું. કેટલા માર્ક આપે 4 માર્ક્સ જિંદાબાદ. ન્યૂટનની ગતિનો બીજો નિયમ પૂરો. હવે એના પરથી જો ઘણા બધા સાયન્ટિફિક ઉદાહરણો છે તે પણ જોવાના છે પણ એને આપણે નેક્સ્ટ ટાઈમ જોઈશું અને ફટાફટ ઉતારી લેવો. ચાલો નોટમાં